मा ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। Supreme Lord, eternal truth, let us obey Thee alone and live according to truth, the Mother. हे परम प्रभु चिरंतन सत्य आंभे माने केवल तुमरी आज्ञाबह होई उठो एवं सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करो। माँ करुणामयी दिव्य जननी श्री मांकर ए धरावतरणर पवित्र मासर स्वतंत्र पाठचक्र कार्यक्रमर आज द्वादश दिवस। आजिर एही पवित्र दिवसर शुभ संध्यारे शुभ मुहूर्तरे करुणामयी दिव्य जननी माँ एवं परम कारुणिक महायोगेश्वर परम प्रभुंकर पाद पद्मरे मोर अनंत कोटि कृतज्ञता भरा भक्तिपूत प्रणति जनाउछि। एही पाठचक्र उपस्थित ए भविष्यतर अग्रदूत मांकर दिव्य शिशुगण मोर कुनी कुनी प्रिय भाई भौणी मानंको मोर अंतररु स्नेह श्रद्धा शुभेच्छा और भल पाइबा एवं उपस्थित ए दिव्य अभिप्सु प्रिय पूज्य सम्माननीय अपा भाई मानंको मोर आंतरिकतार प्रणाम स्वागत एवं वंदे मातरम। माँ आजिर आलोचनार विषय रही मदर्स ग्रेस माँ कृपा। एथिरे अंशग्रहण करिथिबा कुनी कुनी शिशु मानंको प्रीति पूर्णता राजलक्ष्मी औरश्री दिव्याश्री एवं अभिलिप्सा को मोर अनेक अनेक स्नेह श्रद्धा शुभेच्छा। महाप्रभुंकर पाखरे कार्यक्रम को निवेदित करी प्रार्थना करी आरंभ करिबा। आज कार्यक्रमटी प्रारंभ रे दुर्गा स्तोत्र पठन करिबा पई मो प्रीति पूर्णता को अनुरोध करूची। महाप्रभुंकर पाखरे दुर्गा स्तोत्र पठन करंतु। प्रीति पूर्णता। वंदे मातरम। माँ जननी माँ परम प्रभु श्री अरविंदଙ୍କ पाद पद्मरे प्रणाम। ऑनलाइन रे जोग देइथिबा समस्त अपा भाईଙ୍କୁ प्रणाम। दुर्गा स्तोत्र। माता दुर्गे सिंह वाहिनी सर्वशक्ति दायिनी माता शिव प्रिय तोर सत्य सजंतरे आंबे माने भारत वर्षर युवक गण तोर मंदिर रे आसीन प्रार्थना करुछु सुन माता। एही भारत वर्षे प्रकाश हुआ माता तुर्के जुगे जुगे मानव शरीर रे अवतीर्ण होई जन्मे जन्मे तोहर ही कार्य करी तोर आनंद धाम रा फेरी जाऊ। एथर भी जन्म होई तोहरी कार्य रे आंबे माने व्रती सुन माता। एही भारत वर्ष सया हुआ माता दुर्गे सिंह वाहिनी त्रिशूल धारिणी वर्म आवृत सुंदर शरीर माता जयदायिनी तो प्रतीक्षारे भारत रही अछि तोर सही मंगल मूर्ति देखिबा उत्सुक सुन माता। एही भारत वर्ष अभिभूत हुआ प्रकाश हुआ माता दुर्गे बलदायिनी प्रेम दायिनी जन दायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे सौम्य रुद्र रूपिणी जीवन संग्रामे भारत संग्रामे तोर प्रेरित योद्धा आंबे माने जियमा प्राणे मने असुरर शक्ति असुरर उद्यम जियमा हृदय बुद्धि रे देव चरित्र देव ज्ञान माता दुर्गे जगत श्रेष्ठ भारत जाति निबुड़ तिमिर रे आचर नथिला तू ही माता गगर प्रांत रे अल्प अल्प उदय हेउछु तोर सूर्य शरीर तिमिर विनाशिनी आभार उसार प्रकाश वाला आलोक विस्तार कर माता तिमिर विनाश कर माता दुर्गे श्यामला सर्व सौंदर्य अलंकृता ज्ञान प्रेम शक्ति आधार भारत भूमि तोर विभूति
ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ସହନରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲା। ଆଗତ ସେହି ଯୁଗ, ଆଗତ ସେହି ଦିନ, ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଭାର ସ୍କନ୍ଧରେ ବହନ କରି ଭାରତ ଜନନୀ ଉଠୁଅଛି। ଅସମତଃ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ, ତୋର ସନ୍ତାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୋ ପ୍ରସାଦରେ, ତୋ ପ୍ରଭାବରେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମହତ୍ ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଉ। ହେ ମାତଃ, ବିନାଶ କର କ୍ଷୁଦ୍ରତା, ବିନାଶ କର ସ୍ୱାର୍ଥ, ବିନାଶ କର ଭୟ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ, କାଳୀ ରୂପିଣୀ, ତ୍ରିମୁଣ୍ଡ ମାଳିନୀ, ଦିଗମ୍ବରେ, କୃପାଣ ପାଣି ଦେବୀ, ଅସୁର ବିନାଶିନୀ, କ୍ରୂର ନିରାଦରେ ଅନ୍ତଃସ୍ତରୀକୁ ବିନାଶ କର। ଗୋଟିଏ ବି ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତ ରହି ନପାରେ। ବିମଳ ନିର୍ମଳ ଯେପରି ହେଉ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା। ମାତଃ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଭୟ କ୍ରୋଧ ସୟତାରେ ମ୍ରିୟମାଣ ଭାରତ ହେ ମାତଃ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମହତ୍ କର, ମହତ୍ ପ୍ରୟାସୀ କର, ଉଦର ଚେତା କର, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ କର। ଯେପରି ଆଉ ଅଳ୍ପାସିନୀ ଚେଷ୍ଟ ଅଳସ ଭୟଭୀତ ନ ହେଉ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ, ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବିସ୍ତାର କର। ଆମ୍ଭେଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୁପ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ଚରିତ୍ର, ମେଧ, ଶକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ତପସ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନର ବିକାଶ କରି ଜଗତରେ ବିତରଣ କର। ମାନବ ସହରେ ଦୁର୍ଗସିନାଶିନୀ ଜଗଦମ୍ବେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ, ଅନ୍ତଃସ୍ତରୀଭୂ ସଂହାର କରି ବାହାରର ବାଧା ଭିନ୍ନ ନିର୍ମୂଳ କର। ବଳଶାଳୀ ପରାକ୍ରମୀ ଉନ୍ନତ ଚେତା ଆର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଭାରତ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଉର୍ବର କ୍ଷେତ୍ର ଗଗନ ସହଚର ପର୍ବତ ତଳ ପୂତନ ସଲିତା ନଦୀ ତୀରେ ଏକତା ପ୍ରେମ ଶକ୍ତି ଶିଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ବିକ୍ରମ ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇ ନିବାସ କରୁ। ମାତୃଚରଣରେ ହାଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ ବଳରେ ପ୍ରବେଶ କର। ଆମ୍ଭେମାନେ ହୋଇ ଉଠିବୁ ତୋର ଯନ୍ତ୍ର, ଅଶୁଭ ବିନାଶିନୀ ତରବାରୀ ଘୂର, ଅଜ୍ଞାନ ତିମିର ବିନାଶୀ ପ୍ରଦୀପ। ହେ ମାତଃ, ଯୁବକ ଗଣ କରାଇ ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ର ଚଳାଅ, ଅଶୁଭନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ତରବାରୀ ଘୂର, ଅଜ୍ଞାନୀ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶିନୀ ହୋଇ ପ୍ରଦୀପ ଧାର। ପ୍ରକାଶ ହୁଅ ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ, ତୋତେ ପାଇଲେ ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ପ୍ରେମର ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବୁ। ଆସ ମାତଃ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ବୀରମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆସ, ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହେଉ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବିରତ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ଶକ୍ତିମୟ ମାତୃଶ୍ରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମାତଃ ଭାରତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାମା ସୁନ୍ଦର ପଠନ, ଗୁଲୁଗୁଲିଆ କଣ୍ଠରେ, କୁନି କଣ୍ଠରେ, ଚିତାକର୍ଷକ। ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରୀତି ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଏମିତି ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କର। ମାଙ୍କର କୃପା ତୁମ ଉପରେ ବରସି ଯାଉ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଠନ କରିବା ପାଇଁ। ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। କରୁଣାମୟ ମା, ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ଅପଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଫେବୃଆରୀ 2, 1914। ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ଏପରି ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରେମ ଯେଉଁଥିରେ କି ସମସ୍ତ ନିସଙ୍ଗତା ଭରି ଉଠିବ, ସମସ୍ତ ବ୍ୟଥା ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆକୁଳ କଣ୍ଠରେ ତତେ ମୁଁ ଡାକୁଛି, ମତେ ଏପରି ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କର, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ବେଦନା ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାହା ଯେପରି ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଉଠିବ। ସକଳ ହୃଦୟ ପରିପ୍ଳାବୀ ଉଲ୍ଲାସମୟ ଜ୍ୟୋତିର ଆଧାରରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ମତେ ରୂପାନ୍ତରିତ କର
शुद्ध प्रेम और सीमाहीन करुणार दीप्ति अग्निकुंडरे। वंदे मातरम। माँ सुंदर पठन अशेष अशेष धन्यवाद माँ प्रभु पाखे अशेष कृतज्ञता राजलक्ष्मी प्रतिदिन एमती तुम्हें सुंदर भाव गोटे गोटे प्रार्थना निवेदन कर माँ प्रभुंर पाद पद्म माँ लिखित ध्यान प्रार्थना। माँ वर्तमान सावित्री पाठ करने मोर प्रिय अरश्री को अनुरोध करुच्ची। अरश्री अपा वंदे मातरम सावित्री पठन कर। माँ परम प्रभु श्रीरविंदांक पादपद्मरे मोर अनंत कोटि प्रणाम जनाउछि तथा पाठ्यक्रमे उपस्थित समस्त मातृभगिनी अपभाइको मोर प्रणाम। वंदे मातरम। Chapter 4 The Secret Knowledge. On a height he stood that looked towards greater heights. Our early approaches to the infinite. Our sunrise splendors on a marvelous verge, while lingers yet unseen the glorious sun. But now we see the shadow of what must come. The earth's uplook to a remote unknown is a preface only of the epic climb of human soul from its flat earthly state to the discovery of a greater self and the far gleam of an eternal light. This world is a bearing and a base where life and mind erect their structured dreams. An unborn power must build reality. A death-bound littleness is not all we are. Immortal, our forgotten vastness await discovery in our summit self. Unmeasured breadth and depth of being are ours. Akin to the ineffable secrecy, mystic, eternal in unrealized time. Neighbors of heaven are nature's altitude. To these high-peaked dominions seal to our search. Too far from surface nature's postal routes, too lofty for our mortal life to breathe. Deep in us a forgotten kinship points, and a faint voice of ecstasy and prayer calls to those lucent, lost immensities. Even when we fail to look into our souls or lie embedded in earthly consciousness, still have we paths that grow towards the light,
yet are their luminous tracts and heaven's serene, and Eldorados of splendor and ecstasy. Ma, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମହାକାବ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀର ମନ୍ତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରାହିତ କରିଦେଲ। ତୁମ ମାଙ୍କର ତୁମ ଉପରେ ଏମିତି କୃପା କରୁଣା ରହିଥାଉ। ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଅରଶ୍ରୀ। ତୁମେ ଏଇ ପଥରେ ଅଗ୍ରଗତି କର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଦିବ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଦିବ୍ୟାଶ୍ରୀ ଅପା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମୁଁ ଏବେ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଟିକି ଟିକି ଫୁଲ ଫୁଟିଛୁ ଆମେ ମାର ଲାଗି, ହଜିଲା ଆଖିରେ ଚାହିଁଛୁ ନୂଆ ଯୁଗକୁ ଜାଗି, ଚେତନାର ଧୂପ ଜଳୁଛି ଆମ ଅନ୍ତର ତଳେ, ମା ନାମ ମନ ପୁରୁଛି ମା ମମତା ବଳେ, ତୁଳସୀ ଚନ୍ଦନ ପରି ଗୋ ଆମ ଆଧାର ପରି, ନଦୀ ପରି ଝରି ଯାଉ ମା ତୁମ ଚରଣ ଲୋଟି, ତପନ ଯେପରି ସକାଳେ ସୁନା କିରଣ ବରସେ, ସେହିପରି ଆମ ଜୀବନ ତୁମ ବଚନ ହସେ, ଆସିଛି ଆମରି ପାଇଁ ଗୋ ମାତା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ଦିଅ ଆମ ପାଇଁ ଭୂଷଣ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଅବନୀ, ଆମ ହସ ଖେଳ କାହାଣୀ ହେଉ ଦେବତା ପରି, ଗାଇ ଗାଇ ମା ମା ଗୋ ଯାଉ ଶ୍ରୀପଦେ ଝରି, ଗାଇ ଗାଇ ମା ମା ଗୋ ଯାଉ ଶ୍ରୀପଦେ ଝରି, ଗାଇ ଗାଇ ମା ମା ଗୋ ଯାଉ ଶ୍ରୀପଦେ ଝରି। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟାଶ୍ରୀ। କୁନି କଣ୍ଠରେ କୁନି ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନିବେଦନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ କୁନି କୁନି ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାଅ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ତୁମ ଉପରେ ବରସି ଯାଉ। ଏମିତି ଏଇ ପଥରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଯାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। ଆଜିର ବିଷୟ ମଦର୍ସ ଗ୍ରେସ୍, ମାଙ୍କର କୃପା। ଆଉ ଦିବ୍ୟ ମାଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ କୃପାରେ ବିଷୟରେ କିଛି ବାଣୀ ପାଠ କରୁଛି। The grace and help are always there for all who aspire for them, and their power is limitless when received with faith and confidence. ଦିବ୍ୟ କୃପା ଓ ସାହାଯ୍ୟ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ସେଥି ନିମିତ୍ତ ଅଭିପ୍ସା କରନ୍ତି, ଓ ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅସୀମ ହୋଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମା ଆଉ ଗୋଟେ ବାଣୀଟେ ମା ଗୋଟେ ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର କୃପା ପ୍ରେମ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ସମର୍ପଣ ଅନୁସାରେ ଏହା ଲାଭ କରନ୍ତି। ଭଗବତ କୃପା ଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ ଭଲ ସୁରକ୍ଷା କିଛି ନାହିଁ। ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଏବଂ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହୋଇଯିବ। ମା ଜଣେ ପାର୍ଥିବ ମା ଯେପରି ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଦୟା, କ୍ଷମା ଓ ସହିଷ୍ଣୁତାର ମାନବାୟନ, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ସେହିପରି ସୃଷ୍ଟିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସୁଷମା, ସମ୍ବେଦନା, ଶକ୍ତି, ସହନ୍ତି ଓ ସର୍ବୋପରି ତାଙ୍କରି କୃପା, ପ୍ରେମ, କରୁଣା ଏବଂ ଅମରତ୍ୱର ଅନାସ୍ୱାଦିତ ଅମୃତାୟନ। ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ତଥା ଭାଷାର ଅତୀତ। ମା ଏହି ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ସକଳ ରହସ୍ୟ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା ହେଲେ ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଯାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯଥାର୍ଥରେ ମା ପତିତ ପାବନୀ, ପବିତ୍ର ଜାହ୍ନବୀ ଧାରା, କୃପାର ଧାରା, କୃପାମୟୀ, କରୁଣାମୟୀ।
ସେ ସାଧକ ସାଧିକା ମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ପ୍ରେମରେ କୃପା ଦିଅନ୍ତି ତ କାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶରେ, କାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁଷ୍ପରେ, କାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ, କାହାକୁ ଚାହାଣୀରେ, କାହାକୁ ହସରେ, କାହାକୁ ତାଙ୍କର କୃପାକୁ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି। କେଉଁ ବାଟରେ? ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମଧୁମୟୀ ମା ଏଇ ମୃତ୍ୟୁମୁଖୀ ମଣିଷ ଓ ମରଣଶୀଳ ଧୂଳି ମାଟିର ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ସେ ହିଁ ଅମୃତ ଓ ଅମୃତତ୍ୱର ଉନ୍ମେଷ କାରିଣୀ। ମଣିଷ ତ ଖାଲି ନୁହେଁ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବୃକ୍ଷଲତା ସହ ମଧ୍ୟ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ଚେତନା ସହ ଏକ ହୋଇ ବହୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ ମଣିଷ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ସହ ମାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା କେବଳ ଦେହ ଧାରଣ କରି ଆସିଥିବାରୁ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ରିୟା ଭିତର ଦେଇ ତାଙ୍କର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ କୃପା ବିତରଣର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଯଦି ହଠାତ୍ କାହାରି ପାଖରୁ ଏପରି କୌଣସି କିଛି ମିଳେ ଯାହା ପାଇବାର କଥା ନୁହେଁ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ କୃପା ଲାଭ। ପ୍ରେମ ସଙ୍ଗରେ କୃପାର ଖୁବ୍ ନିକଟ ସମ୍ବନ୍ଧ। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ଓ କୃପା ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଅନେକ ସମୟରେ ଅହେତୁକ ଭାବରେ ହିଁ ମିଳିଯାଏ। ଦୁଃଖମୟ ଜୀବନଟି ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇ ଉଠେ। ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆନ୍ତରିକତା, ସମର୍ପଣ ଯେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ହେବ, ମାଙ୍କର କୃପା କରୁଣା ସେତେ ହିଁ ଘେରି ରହିବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରିୟ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଯେମିତି ଚମତ୍କାର ଉପମାଟି ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ବିଲେଇ ଛୁଆ ପରି ହୋଇଯାଅ, ଅନବରତ କେବଳ ମା ମା ବୋଲି ଡାକୁଥାଅ, ତାହେଲେ ହିଁ ମାଙ୍କ କୃପା ହେବ। ମା ନିଜେ ତୁମକୁ ଠିକ ଜାଗାକୁ ଟେକି ନେଇଯିବେ। ମାଙ୍କର କୃପା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହି ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବାକୁ ହେବ। ବିଶ୍ୱାସ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ, ନିର୍ଭରତା, ସମର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମନିବେଦନ ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ, ବିନା ଦ୍ୱୈଧାରେ, ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କରି ହାତରେ ହିଁ ସମର୍ପି ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହି ଐକାନ୍ତିକ ଆସ୍ପୃହା ଓ ସମର୍ପଣ ଫଳରେ ମାଙ୍କର କୃପା ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି କୃପା ଯେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେ ସେଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ଯେପରି ହୁଏ। ଅପାତ୍ରରେ କୃପା ଦାନ କଲେ ତାହା ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ। ତେଣୁ ଭଗବତ କୃପା ଗ୍ରହଣର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଯୋଗ୍ୟତା ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ସେଇ ପାତ୍ରଟିକୁ, ଆମ ସେଇ ଚେତନାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ, ଯୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର କୃପା ତୁମକୁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାର କରାଇଦେବ। ତେଣୁ ଏହି କୃପା, ଏହି କରୁଣା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେମିତି ଅହେତୁକ କୃପା କରୁଣା, ଏହି କୃପା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ମୁଁ ଏଇ ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସନ୍ତାନ କୁନି ଅପା ଅଭିଲିପ୍ସା ଅପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଅଭିଲିପ୍ସା ଅପା ଆଲୋଚନାକୁ ଆସ। କୃପାର ବିଷୟ ମଦର୍ସ ଗ୍ରେସ୍, ମାଙ୍କ କୃପା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଅପା। କରୁଣାମୟୀ ମା, ପରମପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ସମସ୍ତ ମାତୃଭୂମି ଗଣଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାସ। ଫେବୃଆରୀ ମାସ ସାରା ଏହି ସିନିୟର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଗ୍ରୁପରେ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱାଦଶତମ ଦିବସ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀଟିଏ କହିବି। ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କୃପା ବିନା କିଛି ବି କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବ୍ୟ କୃପାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସାଧକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଯଦି ହଠାତ୍ କାହାରି ପାଖରୁ ଏପରି କୌଣସି ମିଳେ ଯାହା ପାଇବାର କଥା ନୁହେଁ, ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ କୃପା ଲାଭ। ପ୍ରେମ ସଙ୍ଗରେ କୃପାର ଖୁବ୍ ନିକଟ ସମ୍ବନ୍ଧ। ପ୍ରେମ ବି ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ହକ୍ ପାଉଣା ନୁହେଁ, କୃପା ବି ସେହିପରି ହକ୍ ପାଉଣା ନୁହେଁ।
କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇ ଜିନିଷ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହଠାତ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଅହେତୁକ ଭାବରେ ହିଁ ମିଳିଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଜଗତରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖମୟ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଉପରି ପାଉଣା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ନେଣ ଦେଣ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଏକାନ୍ତ ନିର୍ଭର କରିଥାଉ। ବନ୍ଧା ନିୟମ ଭିତରେ ଏଇ ଦୁଇ ନିୟମର ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ ବୋଲି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଦୁଇଟି ସମ୍ପଦ ଲୁଚି କରିଥାଏ। ଯେଉଁଠି ଅଛି ଚେତନା, ସେଠାରେ ହିଁ ତାହାରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରହିଛି ପ୍ରେମ ଓ କୃପାର ସମ୍ଭାବନା। ସମୟ ସୁଯୋଗ ହେଲେ ହିଁ ତାହା ହଠାତ୍ କେଉଁଠୁ ବାହାରି ପଡେ। ହୁଏତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ପ୍ରେମ ଓ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର କୃପା, ତଥାପି ସେ ଟିକକ ଅଛି ମଣିଷ ଭିତରେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ତାହାର ସାକ୍ଷାତ ପାଇ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଉ। କୃପା ଲାଭ କଲେ ଆମେ ଏବେ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଅଛେ ସେଇ ମଣିଷ ହିଁ ରହିବା, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଆମର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବଦଳିଯିବ। ମୁଖର ଭାଷା ବଦଳିଯିବ, ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟି ବଦଳିଯିବ, କାନର ଶ୍ରୁତି ବଦଳିଯିବ, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ତ ଭାବଭଙ୍ଗୀ ବି ବଦଳିଯିବ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ରହିବା କେବଳ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଶାନ୍ତି ଭିତରେ, ଆଲୋକ ଭିତରେ, ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ। ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ କେଉଁଠୁକାର କିଏ। ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ କିଛି ନୁହେଁ, ଆମର କିଛି ନାହିଁ। କଣ୍ଟା ବି ତାଙ୍କର, ଆଉ ଫୁଲ ବି ତାଙ୍କର, ବ୍ୟଥା ବି ତାଙ୍କର, ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟଥାକୁ ଧନ୍ୟ କରି ଫୁଟିଥିବା ଗୋଲାପ ହିଁ ତାଙ୍କର। ଏହାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି। ଅନେକ ତପସ୍ୟା ଫଳରେ ଓ ଅନେକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ଏ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରେ, କିନ୍ତୁ କୃପାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲେ ଏ ରୂପାନ୍ତର ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ସହଜରେ ଆସିଯାଏ। ତାହେଲେ କୃପା ଲାଭ ପାଇଁ କଣ ଆମକୁ କରିବାକୁ ହେବ? ଖୁବ୍ କଠିନ କିଛି ନୁହେଁ। ଦରକାର କେବଳ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ, ଆସ୍ପୃହା ଓ ଆନ୍ତରିକତା। ଆସ୍ପୃହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃତ ଆଗ୍ରହ, ଆକିଞ୍ଚନ ଆକୁତି, ଆଉ ଆନ୍ତରିକତାର ଅର୍ଥ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଏକନିଷ୍ଠତା। ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଛଡା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା ମନ ଭିତରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଯେପରି ରହି ରହି ବିନା କାରଣରେ ହିଁ କହି ଉଠୁଥିଲେ, ମା ମୁଁ ଶରଣାଗତର ଶରଣାଗତ। ଠିକ୍ ଏଇ ଧରଣର ଭାବଟିକୁ ମନ ଭିତରେ ଯଥାର୍ଥ କରି ତୋଳିବାକୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାହେଲେ ସେ ସବୁ ଆସିଗଲା। ବିଶ୍ୱାସ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ, ନିର୍ଭରତା, ସମର୍ପଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଦିଗରୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମନିବେଦନ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଦରକାର ଅଖଣ୍ଡ ଅଚ୍ଛେଦ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ। ସେହିପରି ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ ସେପରି ଆନ୍ତରିକତା ବା ଆସିବ କିପରି? ବିଶ୍ୱାସର ହିଁ ଆସିବ ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତି, ଆତ୍ମନିବେଦନ, ନିର୍ଭରତା। ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେବାକୁ ହେବ, ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ, ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ। ନିଜର ଇଚ୍ଛା, ନିଜର ମତାମତ, ନିଜର ପସନ୍ଦ ନାପସନ୍ଦ ବୋଲି କିଛି ହେଲେ ରହିବ ନାହିଁ। କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଆଉ କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯାହା କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ସେ ନିଜେ ହିଁ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ କୃପା ଥରେ ମିଳିଗଲେ ଯେ ତୁମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲା, ତାହା ମୋଟେ ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ଏକେବାରେ ନିର୍ଦମ୍ୟ ଓ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ଏ କଥା କହିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମ ଆଡୁ ଚେଷ୍ଟାରେ ପାଳି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ଏହା ପରଠାରୁ ଆଉ ଯାହା କରିବା କଥା ତାହା ମା ହିଁ କରିବେ। କୃପାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ଏକତରଫା ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମ ଦିଗରୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବରାବର ଲାଳନ କରିବା ଦରକାର। ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାର୍ଥକ କରି ତୋଳିବା ପାଇଁ ତୁମ ଦିଗରୁ ମଧ୍ୟ ରୀତିମତ ପ୍ରୟାସ ଲାଗି ରହିବା ଦରକାର। ଅବଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏକେବାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧି ମିଳିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ତୁମର ଆପଣା ଦିଗର ଚେଷ୍ଟାରେ ବରାବର ଅବହିତ ରହିବାକୁ ହେବ।
ଏହି ଭଗବତ କୃପା ଏପରି ଜିନିଷ ଯାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ବଡ଼। ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ଯାହା କରି ନ ପାରିବୁ, ଏହି କୃପା ହେଲେ ଅନାୟାସରେ ହିଁ ତାହା କରିଦେଇ ପାରିବୁ। ତେବେ ଏହି କୃପା ଉପରେ ତ କାହାରି ଉପରେ ବଳ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ, ମାଙ୍କ ଉପରେ ଏକାନ୍ତ ଭାବେ ନିର୍ଭର କରି ରହିବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୟ ହୋଇଛି ବୋଲି ମନେ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଦେବେ। ଏ କୃପା ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ, ତୁମ ନିୟମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହା ଆସିବ ଏହାରି ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ, ନିଜ ନିୟମରେ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଭଗବତ୍ କୃପା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ କିଛି କହୁଛି ଶୁଣ। ତୁମେ ଯେ ମନେ କରୁଛ, ତାହା ଆସିବ ଏପରି ଏକ ଭଗବତ୍ ବିଚାରର ଧାରାରେ, ଯାହା ହେବ ଠିକ୍ ମନୁଷ୍ୟର ହିଁ ବିଚାର ପରି। ଏକଥା ଏକେବାରେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତାହା ଏପରି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସାର୍ବଜନୀନ ଧରଣର ଭାଗବତ କରୁଣା ବି ନୁହେଁ। ତାହା ମାଗିଲା ମାତ୍ରେ ମିଳିଯାଏ। ଯେ କେହି ହାତ ପତାଇବ, ସେଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଇଯିବ। ପୁଣି ଏହା ଯେ କେବଳ ନିଷ୍ପାପ ଲୋକକୁ ହିଁ ବାଛି ନେବ, ଆଉ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏ ଜିନିଷ ପାପୀ ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳିପାରେ, ନିଷ୍ପାପର ଭାଗ୍ୟରେ ବି ମିଳିପାରେ। ଏହା ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତି ଯାହା ସମସ୍ତ ନିୟମର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଏପରିକି ବିଶ୍ୱ ବିଧାନର ମଧ୍ୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଋଷିମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକଥା କହି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ବିଧାନ ଓ କୃପା ଭିତରେ ବିଶେଷ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଅଥଚ ଏହି କୃପା ମୋଟେ ଖାମଖିଆଲ ନୁହେଁ। ଏହାର ନିଜର ଗୋଟାଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରକମର ବିଚାର ଓ ବଛାବଛି କରିବାର ରୀତି ଅଛି। ମନର ବା ଯେ କୌଣସି ସ୍ୱାଭାବିକ ଶକ୍ତିର ରୀତିଠାରୁ ତାହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସେ ନିଜସ୍ୱ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଓ ସବୁ ମଣିଷକୁ ଦେଖେ, ଆଉ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟଟି ଖୋଜି ନିଏ। ସେତେବେଳେ ତାହାର ନିର୍ବାଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହାର ମନର ଆଗୋଚରେ ଯବନିକାର ଅନ୍ତରାଳରୁ ଏକ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ କୃପା ଲାଭର ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥାଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। ସେହି ଉପଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାଟି ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ କୃପା ଆସି ତାହାର ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ପ୍ରଥମେ ସାଧକ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ଯେ ତା ନିଜ ଭିତରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସଜାଗ ଓ ସମର୍ଥ ହୋଇ ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ନିଜେ ନିଜେ ତାହା ବୁଝିବାକୁ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ଏହି କୃପା ଯେ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେଜଣ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରଖା ହୋଇଛି, ଏକଥା ମନେ କଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। କୃପା ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତାହାର କୌଣସି ପକ୍ଷପାତିତା ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି। କେବଳ ତାର ନିଜର ସମୟୋପଯୋଗୀ ପାତ୍ରଟିକୁ ସେ ବାଛି ନେବ। କିନ୍ତୁ ଆଗେ ତୁମକୁ ତାହେଲେ ସେହି ପାତ୍ରଟି ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜ ଭିତରେ ତା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କୃପାର ଗପଟିଏ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ହେଉଛି ଅହେତୁକ କୃପା। ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃପାର ସାଗର କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ବାର ବାର ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ତାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ତା ଉପରେ କୃପାର ବର୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ସେ କିଛି ନ ମାଗିଲେ ବି ଅହେତୁକ କୃପା ଢାଳି ଦେଇଥାନ୍ତି ତା ଉପରେ। ସୁଦାମା ଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ। ଉଭୟ ଗୁରୁ ସନ୍ଦୀପନୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ସମୟ ଚକ୍ରରେ ସୁଦାମା ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତିରେ ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ଦ୍ୱାରକାର ଅଧୀଶ୍ୱର। ସୁଦାମାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଶୀଳା ତାଙ୍କୁ କେତେଥର କହିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକା ଯାଇ ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ। ମାତ୍ର ପ୍ରତିଥର ସୁଦାମା ନାସ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦିନେ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଶୀଳା ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କର ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସହି ପାରିଲେନି। ସୁଦାମାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରି ପଠାଇଛନ୍ତି କିଛି କ୍ଷୁଦ ଭଜାର ଛୋଟ ପୁଟୁଳିଟିଏ ଦେଇ। କେତେକ ଜଙ୍ଗଲ, ନଈ, ନାଳ, ପାହାଡ଼, ଖୋଲା ପ୍ରାନ୍ତର ଖାଲି ପାଦରେ ଅତିକ୍ରମ କରି
ସୁଦାମା ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାରେ। ଦ୍ୱାରପାଳମାନେ ତାଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଚେହେରା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ମତେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୁଦାମା ଆସିଥିବା ଖବର ପାଇ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାଙ୍କୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରି ପାଛୋଟି ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଓ ସେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ଭଜା ଖୁଦରୁ 2 ମୁଠା ଖୁଦ ଖାଇ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସୁଦାମାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହୋଇଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅହେତୁକ କୃପା ବର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି କୃପା ସିନ୍ଧୁ, ଦୟାର ସାଗର। ତାଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରି ଗଢ଼ି ପାରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ମଣିଷକୁ ସାଧାରଣରୁ ଅସାଧାରଣ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥାଏ। ପଙ୍ଗୁ ଲୋକଟି ପର୍ବତ ଅତିକ୍ରମ କରେ, ଅନ୍ଧଟି ଚକ୍ଷୁ ଲାଭ କରେ, ଭରତିଆ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂଇଁରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ, କୁବ୍ରା ସୁନ୍ଦରୀ ବାଳିକା ପାଲଟି ଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କୃପା। ସ୍ୱର୍ଗତ ଡକ୍ଟର। ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୃପା କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କୃପା। ସ୍ୱର୍ଗତ ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନରସୟା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୋଡାପ୍ପା ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିବାସୀ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଦୀପଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି, ବାଧାବିଘ୍ନ ଅଥବା ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ 4 ଦର୍ଶନ ସୁଯୋଗ ନେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଇଥାଏ। ଥରେ ଦର୍ଶନ ଦିବସ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଥାଏ। ଦର୍ଶନକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ବହୁ ଦୂରରୁ ଜଣେ ରୋଗୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କ କିଡନୀ ମଧ୍ୟରେ ପଥର ଜମି ଯାଇଥିବାରୁ ସେ ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଉଥାନ୍ତି। ପରିସ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବହୁ ଭାବରେ ବଢି ଯାଇଥାଏ। ସହସା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଅପରେସନ କଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯିବା ସମୟରେ ଆମର ସହକାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରୋଗୀକୁ କିଛି ନ ଜଣାଇବା ନିମନ୍ତେ ବାରଣ କରିଥିଲେ। ଆଶ୍ରମ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଟସାରା ରୋଗୀଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଭାବୁଥାନ୍ତି। 4 ଦିନ ପରେ ଆଶ୍ରମରୁ ଫେରି ସିଧାସଳଖ ନର୍ସିଂ ହୋମକୁ ଯାଇ ସେହି ରୋଗୀଟିକୁ ସେ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ଦେଖେ ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଓ ଚଲାବୁଲା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପଚାରିଲେ, ଭାଇ ତୁମେ କିପରି ଅଛ? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଡକ୍ଟର, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଅଛି। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋର ଅପରେସନ ହୋଇଥିଲା, ଠିକ୍ ତାପରେ ମୋର ପରିସ୍ରା ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଭୀଷଣ କଷ୍ଟ ପାଇଲି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସହକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଜଣାଇବାରୁ ସେମାନେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଗି ରହିଲା। ତୁମକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜିଦ୍ କଲି। ସେମାନେ ମୋତେ ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜଣାଇଲେ, ଆପଣ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି 2 ଦିନ ପରେ ଫେରି ଆସିବେ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇପଡ଼ିଲି। ଆପଣ ମୋତେ ଅପରେସନ କରି ଏପରି ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଚାଲିଯିବା ମୋର ରୋଗର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଠାରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ବୋଧ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ସହକାରୀଗଣ ସେମାନଙ୍କର ସାଧ୍ୟ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣେ କେହି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? କାନ୍ଦୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ଦେଖ ଡକ୍ଟର, ମୋତେ ଅପରେସନ କରିଦେଇ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖୁବ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ମୋର ପରିସ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ବହୁ ଦୂରରେ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆସିଥିଲି, ମାତ୍ର ସେ ମୋତେ ଚିରି ଦେଇ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେହି ଲୋକ କହିଲେ, ମାତ୍ର ତୁମର ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, ତୁମେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋର ଗୋଇଠି ଧରିଲେ ଏବଂ 2 ଗୋଡ଼କୁ ହଲାଇ ଦେଲେ। ହଠାତ୍ ଜମି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ପରିସ୍ରା ବାହାରିଗଲା।
ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ସହସା ମୁକ୍ତ ପାଇଲି ଓ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ନିଦରେ ଆରାମରେ ଶୋଇଗଲି। ସକାଳୁ ଉଠିବା କ୍ଷଣି ମୋତେ ଖୁବ୍ ସୁସ୍ଥ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଆରାମ ବୋଧ ହେଲା। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ମୋର ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ। କ୍ଷତଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛି। ଡକ୍ଟର ସେ ଲୋକଟି କିଏ? ଦୟାକରି ତାଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସହକାରୀ ଗଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଡକାଇଲି ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ? ରୋଗୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଆସିନଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ପତଳା ଲୋକ, ଟିକେ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଖଣ୍ଡେ ଧୋତି ପରିଧାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଧୋତିର ଗୋଟିଏ କାନି ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ସମୟରେ ମୋର କିଛି ନିଜର ସନ୍ଦେହ ଥିଲା। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସମସ୍ତ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି ଏବଂ ପଚାରିଲି, ଏହି ଫଟୋ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମେ ଦେଖିଥିବା ସେହି ଲୋକଟିର ଚେହେରା ମିଶୁଛି କି? ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛବି ଦେଖିବା କ୍ଷଣି କହିଉଠିଲେ, ହଁ, ଏହି ଛବିଟି ତାଙ୍କର। ସେ କିଏ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁଦେବ, ଯାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ତୁମର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ କିପରି ତାଙ୍କୁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଡାକି ଆଣିପାରିବି? ସେ ତ ଆଉ ଶରୀରରେ ନାହାନ୍ତି। ଗଭୀର ଭକ୍ତି ସହ ରୋଗୀଟି ଅନୁରୋଧ କଲା, ଡକ୍ଟର ମହାଶୟ, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଆଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବି। ଏପରିକି ଛଳନାରେ ମଧ୍ୟ କୃପା ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେଇ ଉପରେ ମୁଁ ଗପ କହୁଛି। ବହୁଦିନ ତଳର କଥା। ବାରୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଘୋଷ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥାନ୍ତି। ଆମେରିକା ପରି ଖୁବ୍ ଦୂର ସ୍ଥାନରୁ ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲରେ ରହିଲେ ଓ ସକାଳୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରହୁଥିବା ଘର ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବାରୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଫାଟକ ଜଗିବା କାମ ଥାଏ। ସେ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେବା ପାଇଁ ବାରୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କଲେ। ବାରୀନ୍ଦ୍ର ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଆସିବାକୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ସେ ପରଦିନ ଫେରି ଆସନ୍ତେ। ବାରୀନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କରି ଲଫାପାଟିକୁ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ଭଦ୍ର ମହିଳା ଲଫାପା ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରିଗଲା। ସେ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ବାରୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ନେଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ସହ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାରୀନ୍ଦ୍ର ଆଉ ତାହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମନା କରୁଥାନ୍ତି। ସେହି ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଏତେ ସଠିକ ଓ ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ ଥିଲା ଯେ ବାରୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ଆସିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା ପରି ବାରୀନ୍ଦ୍ର ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଫେରିଯିବାକୁ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଅଛି, କାହିଁକି ସେହି ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ, ଏହି ବିଷୟଟି ତାଙ୍କ ମନରେ କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଦିନେ ସେ ସେହି କଥାଟି ପଚାରିବାର ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଓ ପଚାରିଲେ, ସାର୍, କେଉଁ କାରଣରୁ ସେହି ଆମେରିକୀୟ ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କୁ ଆପଣ ଅଳ୍ପ କେତେ ମିନିଟ ସମୟ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ? ସେ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଥିଲେ ଓ ବହୁ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଆପଣ ମନା କରିଦେବା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ହୃଦୟ ବିଦାର କ୍ରନ୍ଦନ କରିଥିଲେ ଓ ତାହାକୁ ଶୁଣି ମୋର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କେତୋଟି ମିନିଟ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ ଆମର ବା କଣ କ୍ଷତି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଖୁବ୍ ଗମ୍ଭୀର ଦେଖାଗଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏଥିରେ ମୋର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନଥାନ୍ତା, ପରନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ନିମନ୍ତେ ମୋର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଣୀ,
ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କୃପା ଉପରେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କୃପା ତୁମକୁ ନିରାଶ କରିବ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମା ପ୍ରକୃତରେ ଅଭିଲିପ୍ସା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କୃପା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଅମୋଘ, ଏକ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଏଇ ଅନନ୍ତ ବିସ୍ମୟକାରୀ ସର୍ବଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦିବ୍ୟ କୃପା ସବୁ କିଛି ଜାଣେ, ସବୁ କିଛି କରିପାରେ, ସବୁ କିଛିକୁ ସଂଗଠିତ କରି ରଖିଥାଏ। ଆମେ ଚାହୁଁ ବା ନ ଚାହୁଁ, ଇଚ୍ଛା କରୁ ବା ନ କରୁ, ଆମକୁ ସେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଇଥାଏ। ମା ପ୍ରଭୁ କେତେ ରୋଗୀ, କେତେ ଭୋଗୀ, କେତେ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଜୀବନ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଭିଲିପ୍ସା ଅପା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଗଲେ। ଆଉ ସେଇ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଇଥାଏ। ଏଇ ଭଗବତ ମୁଖୀ କରାଇବା ପାଇଁ ଏ ଦିବ୍ୟ କୃପାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଦାନ ବା ଉପହାର, ଏ ଗିଫ୍ଟ ଅଫ ଦ ଗ୍ରେସ୍, ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ପରମେଶ୍ୱର ଆମଠାରୁ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଚାହାନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ କଥାଟିକୁ ଯଦି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ହିଁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଜୀବନ ଧାରଣ କରିପାରିବା, ସେତେବେଳେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସମ୍ପଦ ବିପଦ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କରି ଅବଦାନ ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ବାଧା ବିପତ୍ତି ତୁମକୁ ଘେରି ରହିଥାଏ, ତେବେ ଜାଣି ରଖ ଯେ ଦିବ୍ୟ କୃପା ତୁମ ସହ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦିବ୍ୟ କୃପା ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଜଗତ ଲାଗି ଦିବ୍ୟ କରୁଣା, ଏଇ ଦିବ୍ୟ କୃପା ସର୍ବୋତ୍ତମ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପହାର। ଏଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା କହିଛନ୍ତି, ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଉପସ୍ଥିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏପରି ଏଇ ଯୋଉ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ କୃପା ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିଙ୍କର, ଏ ଦିବ୍ୟ କୃପାର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପହାରର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛେ, ଯାହା ଉତ୍କଟ ପ୍ରାରବ୍ଧ ସଞ୍ଚିତ କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମର ଯାବତୀୟ ପରିଣାମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯିବା ଲାଗି ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବେ ଏହି ଦିବ୍ୟ କୃପା। ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ କୃପା ବାଧା ବିପତ୍ତି ସବୁକୁ ପାର କରିଦିଏ, ରୋଗ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ଶୋକରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଏ। ତେଣୁ କେଉଁ ସବୁ ସର୍ତ୍ତ ପାଳନ କଲେ ଏଇ ଦିବ୍ୟ କୃପାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବା, ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମା ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢିଛେ। ଭଗବତ କରୁଣା ଜ୍ୟୋତି ସତ୍ୟର ବିଧାନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଅଜ୍ଞାନ ଅସତ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଗବତ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଆତ୍ମ ଉନ୍ମିଳନ, ଯେପରିକି ପଦ୍ମ ଫୁଲଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ମିଳିତ ହୁଏ, ସେହି ଆଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ, ପରିବେଶରେ ସୌରଭ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିକିରଣ କରେ। ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଅବତରଣ କରୁଛି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏଥିଲାଗି ଚେତନାଟି ଯାବତୀୟ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ। ଅସୀମ ସାଗର ଅନନ୍ତ ଆକାଶ ପରି ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ହୃଦ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅହଂ ବଦଳରେ ଆମେ ଚୈତନ୍ୟତା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା, ସେଥିଲାଗି ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ସଦା ଶୁଦ୍ଧ ଶାନ୍ତ ସମାହିତ କରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ଯାବତୀୟ ଆବିଳତା ବିକୃତିକୁ ସର୍ବତ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ସୂତ୍ରରେ କେତେ ଗୁଡିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଜଗାଇ ମାଧାଇଙ୍କ କଥା, ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କଥା, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ସେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟିନଙ୍କ କଥା, ଆଉ ଆହୁରି ଅନେକଙ୍କ କଥା ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ, କିପରି ସେମାନେ କୃପା ଲାଭ କରିଥିଲେ ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏବେ ସମୟ ହବ କି କିଛି ଗପ କହିବା ପାଇଁ? ମାମା ପରିଶେଷରେ ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ କୃପା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶ୍ଲୋକଟି, ମୁକଂ କରୋତି ବାଚାଳଂ ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଘୟତେ ଗିରିଂ ଯତ୍କୃପା ତମହଂ ବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବଂ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କର କୃପା ମୁକକୁ ବାଚାଳ କରେ, ପଙ୍ଗୁକୁ ପର୍ବତ ଲଙ୍ଘନ କରାଏ, ମୁଁ ସେହି ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରୁଛି। ହେ ପରମ ଅଦ୍ଭୁତ କରୁଣା, ଆମର ଅଭିପ୍ସା ଅନୁକ୍ଷଣ ଅଧିକ ପ୍ରଗାଢ ହେଉଛୁ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଧିକ ସ୍ପନ୍ଦନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଉ, ଆମର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ସର୍ବଦା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠୁ। ତେଣୁ ଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କାହାଣୀଟି କହି ଶେଷ କରିବା। ମାମା ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପୁରାତନ କାହାଣୀଟି। ସେତେବେଳେ ଯବନ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ରାଜା ମାନଙ୍କର ଆଦେଶ କ୍ରମେ ସେନାପତି ମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନଗର ମାନଙ୍କରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟି ନେଉଥିଲେ।
ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଜନଜୀବନରେ ନିରାପତ୍ତା ନଥିଲା। ତେଣୁ ଜଣେ ସାଧୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଆସି ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଇ ଗ୍ରାମରେ କିଛି ଦିନ ରହିବା ଲାଗି ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସାଧୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀଗଣ ସାଧୁଙ୍କୁ ବସବାସ ନିମିତ୍ତ ଗ୍ରାମର ଉପାନ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ କୂଳରେ ବିରାଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ସୁରମ୍ୟ କୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ। ସାଧୁ ସେହିଠି ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେଇ ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଆଉ ଚଉତରା ଉପରେ ବସି ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଆଗ୍ରହର ସହ ଶୁଣନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଘଷି ନିଆଁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିଲେ। ଦିଆସିଲିର ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇନଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ସାଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସମସ୍ୟାଟି ଜଣାଇଲେ। ସାଧୁଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କଲେ କି ନିଆଁ ଆଜି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉନି, ଆମେ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବୁ। ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ସାଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସମସ୍ୟାଟିକୁ ଜଣାଇଲେ। ସାଧୁ କହିଲେ, ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ରହିଲା ପରେ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଫଳ ମୂଳ ଚୁଡାମୁଢି ଖାଇ କିଛି ଦିନ ଚଳେଇ ନେବା। ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଆଶା କରୁଥିଲେ କାଳେ ସାଧୁ କିଛି ଚମତ୍କାରୀ କରି ଦେଖେଇବେ। ପରଦିନ ଦେଖାଗଲା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ସବୁ କୁକୁର ମାନେ କୁଆଡେ ଉଭେଇ ଗଲେ। ସେମାନେ ରାତିରେ ଭୁକି ପହଁରା ଦେଇ ତସ୍କର ମାନଙ୍କୁ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେମାନେ କୁଆଡେ ସବୁ ଉଭେଇ ଗଲେ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମରେ ବୋଧେ ମେଳା ଉତ୍ସବ ହଉଥିଲା, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଭାବି ପୁଣି ତା ପରଦିନ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଯାଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଏଇ ବିଷୟଟି ମଧ୍ୟ ସାଧୁଙ୍କ ଗୋଚରକୁ ଅଣାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ନୀରବ ରହିଲେ। ପରଦିନ ଆଉ ଏକ ଅଘଟଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବିବ୍ରତ କରିଦେଲା। ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଯେତେ ସବୁ କୁକୁଡା ପାଳନ କରିଥିଲେ ସେ ସବୁ କୌଣସି ଅଜଣା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ଟଳି ପଡିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଗଣ ଏ ଖବର ମଧ୍ୟ ସାଧୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ସାଧୁ କେବଳ କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ସକାଶେ। ପରଦିନ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗଣ ଦୂରରୁ ଘୋଡାର ଟାପୁ ଶବ୍ଦ ବାରିପାରି ଆତଙ୍କିତ ହେଲେ। ନିଶ୍ଚୟ ଯବନ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଲାଗି ଆସୁଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଅବସରରେ କେତେ ଜଣ ଗ୍ରାମର ସାହସୀ ଯୁବକ ମାନେ କଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଦେଖିବା ଲାଗି ଗାଁ ମୋଡରେ ଥିବା ପାହାଡ ଉପରେ ଚଢି ଲୁଚି ଦେଖିଲେ। ଅଶ୍ୱାରୋହୀ କେତେ ଜଣ ସୈନିକ ଗାଁ ଆଡକୁ ମାଡି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେନାପତିର ଇଙ୍ଗିତରେ ସେମାନେ ସେହି ଗାଁର ମୋଡରେ ଆସି ଅଟକି ଗଲେ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଚି ଥିବା ଗାଁର ଯୁବକ ମାନେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ କାନପାତି ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ସେନାପତି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ସୈନ୍ୟଗଣ, ଜଣା ପଡୁଛି ଆଗରୁ ସୁରାକ ପାଇ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଗାଁ ଛାଡି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ କୌଣସି ଘରର ଛଳ ଚାଣରୁ ନିଆଁ ଧୂଆଁ କିଛି ନିର୍ଗତ ହେଉନାହିଁ, ମାନେ ଧୂଆଁ ଉଠୁନାହିଁ ଚାଳରୁ। କୁକୁର ମାନଙ୍କର ରଡି ଶୁଭୁ ନାହିଁ, କୁକୁଡା ମାନଙ୍କର ସକାଳର ରାବ ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ଏହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଗୋରୁ ଗାଈ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠାକୁ ଯାଇ କାହିଁକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା, ବରଂ ଚାଲ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିବା। ଏହା ଶୁଣି ସୈନ୍ୟ ଦଳ ପଛକୁ ଘୋଡା ମାନଙ୍କୁ ଛପଟାଇ ଫେରିଗଲେ। ଗ୍ରାମଟିର ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲା। ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ସବୁ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲା ସେଇ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ହିଁ ହିତକାରକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ସାଧୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କରୁଣାକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିପାରିଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମଟିର ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିଲା। ଯଦି ଜଣେ ଦିବ୍ୟ କୃପା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି, ଯଦି ସେ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସଟିକୁ ଜୀବନ ସାରା ଧରି ରଖିପାରେ, ତେବେ ସେ ଯାବତୀୟ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିବ, ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଯେପରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମଟି ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିଲା। ସବୁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇପାରିବ। କିଛି ବି ତାକୁ ବିଚଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ପରମ ଦିବ୍ୟ କରୁଣା ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି। ସକଳ ବସ୍ତୁ ସକଳ ଘଟଣାର ପଶ୍ଚାତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦିବ୍ୟ କୃପା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଅମୋଘ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ କୃପାଙ୍କୁ ଆଉ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ସେକୁ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେବା। ଯେମିତିକି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦିବ୍ୟ କୃପା ହିଁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ କୃପାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ନିଖୁଣ, ସର୍ବଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଅକାଟ୍ୟ, ଆକସ୍ମିତ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଜୀବନରେ ବି ଏପରି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ଯାହା ଆମ ଇଚ୍ଛାର ଠିକ ବିପରୀତ, କିମ୍ବା ଆମେ ଯାହାକୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବିଥାଉ। ହୁଏତ କିଛି ଘଟଣା ତାର ବିରୋଧ କରିଥାଏ।
आमे अनुशोचना करू भगवान को निकटरे मनरे भाभी थाउ एपरी न होई सेपरी होइतिले भलो होइथांता तापरे समय चली जाए वर्ष पर वर्ष कटि जाए परवर्ती काल रे आमे जेतेबेले सब कथा बुझीबा को सक्षम हेउ अतीत को अवलोकन करू आमे सेतेबेले विस्मित हेउ कारण जेउ परिस्थिति गुडी को आमको अनिष्टकारी लागुथिला प्रतिकूल मने हेउथिला हमर जेपरी अग्रगति हेबार आवश्यक थिला ताहाकू समृद्ध कराइबाकू हेले ताहाई आम पई सर्वोत्तम थिला एवं ठीक सेही परी घटना जोगु ही अग्रगति टीए संभवपर हेला जेतेबेले आमे कहिबाकू बाध्य हेबा प्रकृत रे भगवान कर अपार करुणा र सागर प्रकृत रे भगवान दिव्य जननी महाप्रभु करुणार सागर सेतेबेले आमे भाबू भगवान जहा करंती प्राणीर मंगल पाई किंतु आमे मनीष अज्ञानतार दृष्टि रे सेही दिव्य कृपार निर्भुल क्रियाटी को अनुभव करने समर्थ होई न थाउ तेणु आमे महाप्रभु को प्रार्थना करिबा निवेदन करिबा आमे जेंती प्रेम और कृपा ए दुईटी जिनिस जेमती आमर श्रद्धा और आंतरिकता समर्पण सह आउ पूर्णतर हेबा मांकर कृपा करुणा सेते ही हमको घेरी रहिबो ए दिव्य कृपा करुणा प्रसाद अनुग्रह अनुकंपा प्रेम इत्यादि पदप्राय समर्थवाचक तेणु ए भगवत गीतार श्लोकटी रे शेष करिबा एकादश अध्याय श्लोकटी रे कुहा जायछि मदनुग्रहाय परमं गुह्य मध्यम संगीतम दत त्वयक्तं वचस्तेन मोहायं विगतो मम अर्जुन कहउछंती मते अनुग्रह करी आपण ए जे परम गोपनीय अध्यात्म विषयक तत्व वचन कहिले जेते वाक्य आपणक द्वारा कथित हेला ताहा द्वारा मोर मोह ओ मनर भ्रम विपरीत हेउछि मनर भ्रम विदूरित हेउछि मानसिक भ्रम गुड़िक मोर विदूरित होई उठुछि तेणु ए श्लोकटी रे व्यवहृत ए अनुग्रह ए कृपा ए करुणा शब्दटी दिव्य कृपा को ही अंगुली निर्देश करे तेणु ए कृपा ए कृपा आमे किछि कले तो पाइबा निश्चय पाइबा सेथि पई व्यक्तिगत प्रयास सह सामूहिक प्रयास करिबा मां को प्रथमे भल पाइबा मां प्रभु को कृपा पई शर्त प्रभु श्री अरविंद महापुस्तक रे सुंदर भाव रे वर्णना करिसंती व्यक्ति को अभिप्सा प्रत्याख्यान समर्पण दिव्य कृपा हेले मां तेणु हमको मां को पाइबा को हेले ए दिव्य कृपा को पाइबा को हेले ए साधना को धरिबा को पड़िबो साधना केवल मां आउ सब ना पूजा व्रत उपवास मठ मंदिर को छाड़ी केवल आमे निरापद रे सेई मां को पथरे जिबा को हेले हमर श्रद्धा आंतरिकता समर्पण मां समर्पण दरकार प्रति मुहूर्त रे आमे आंतरिकतार सह विश्वास सह महाप्रभु को पाखरे प्रार्थना करिबा मां दिव्य जननीकर जय हो तुम ही परम सर्व विजयी मां वंदे मातरम मां मां मां।